میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ انہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لینا۔ میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے ہیں، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں، ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے، لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل۔ نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواہ نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، پر جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتا ہے۔ وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی ہے، آؤ آؤ۔ آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو، چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں۔ بخاری مسلم پڑھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے، ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار، اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے، بخاری مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں، لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے، کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کوئی نہیں، کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا، وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار۔ بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ بھائی پائیاں دیاں باواں ہوتے ہیں، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار۔ اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے۔ ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں، ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں، پیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہوگا۔
अब नात हम जायके से सुनते ही नहीं, हमारा वो रंग ही नहीं, वो कैफियत ही नहीं, नात के साथ हमारी वो दिलचस्पी नहीं। हम भी चाहते हैं मुझे मोटा मोटा मसला सुनाओ और यारो मेरे नबी की शानें सुना करो, हुजूर के मिराज की बात भी सुना करो, मिलाद की बात भी सुना करो। और जब कोई मदीने वाले महबूब का गुलाम हुजूर के हुस्न का जिक्र करे तो फिर भी ताजे होके सुना करो। जब मोजज़ात बयान हो तो शौक से सुना करो। अपने बच्चों को बताया करो कि हमें शान वाला रसूल अल्लाह ने दिया है। नबी पाक के हुस्न का, जमाल का, अखलाक का, किरदार का, हंसने का, बोलने का, बात करने का, बांटने का, सखावत का, अता का, करम का, जमाल का, फैज का, गुलामों से प्यार करने का, किसी को नवाजने का। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा याद करो, ये लोगों को सुनाया करो, लोगों को बताया करो कि जब वो आमना की गोद में थे तो फिर भी बड़े प्यारे थे, जब हलीमा के वेड़े में थे फिर भी बड़े प्यारे थे, जब वो मेराज पे गए तो फिर भी बड़ी शान थी, जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के बिस्तरे नूर पे थे फिर भी बड़ी शान वाले थे। लोगों को बताया करो कि मदीने वाले रसूल जब सैयदा आयशा से बातें करते थे करम तब भी बड़ा था, और जब हुजूर गारे सौर में थे शान तब भी बड़ी थी, जब बदर में आए तो दलेर तब भी बड़े थे, जब ओहद में आए तो दरगुजर तब भी बड़ा था। और लोगों को बताया करो कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे और फिर सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे। और आला हजरत फरमाते हैं, देखो आला हजरत क्या कहते हैं, फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, कहते हैं मेरा दिल करता है सब ने हाथ बांधे हुए, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हजरत अबू खुजामा ये वो वाहिद सहाबी है जो गवाही एक दे तो दो लिखी जाती है। हजरत अबू खुजामा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना घोड़ा खरीदा एक यहूदी से। जरा मोहब्बत की बात देखो, हुजूर थे या वो यहूदी था, सियासता में हदीस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए, फरमाया पैसे ला के देता हूं। पीछे से यहूदियों ने कहा तूने सस्ता बेच दिया है। नबी पाक पैसे लेकर के आए तो हुजूर ने कहा पैसे रखो घोड़ा दो। कहने लगा कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा, मैंने तो बेचे नहीं। की आखी दिया जेड़ा मर जाए या मुकर जाए ओदा कोई हल। उसने कहा कौन सा घोड़ा, हुजूर ने फरमाया घोड़ा तूने बेचा मैंने खरीदा, पैसे रख। कहने लगा कोई गवाह है तो दे। एक बंदा भी कह दे, अब गवाही कौन दे, वहां तो था ही कोई नहीं। रश लग गया, अपने बेगाने सब जमा हो गए। हजरत अबू खुजामा पीछे खड़े थे, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, कहने लगे सोने मैं गवाही देता हूं, मैं देता हूं ना गवाही, मैं देता हूं गवाही। जब बात कर दी तो यहूदी की बात पूरी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए, घोड़ा लिया, सब लोग चले गए। क्योंकि उसने कहा था एक बंदा कह दे तो दे देता हूं। हुजूर ने सैयदना बिलाल हबशी से कहा घोड़ा लेगा घर। और शारहीन ने लिखा है, शारहीन ने कि नबी पाक ना लोग चले गए तो हुजूर ने ना हजरत खुजैमा के यूं गले में हाथ डाला और हुजूर साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ, और मुस्कुरा के फरमाने लगे यार तूने तो देखा ही नहीं था, गवाही कैसे दे दी, तू तो था ही नहीं। गवाही ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। उत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू खुजैमा तू तो था ही नहीं, तो गवाही कैसे दे दी। चलते चलते कहा जनाब अबू खुजैमा ठहर गए, हुजूर भी रुक गए, गौर से सरकार का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे सोनिया क्या कहा, मैं वहां था नहीं, मैंने देखा नहीं तो गवाही दे दी। क्या जुमला है, क्या शान है, क्या ईमान है, क्या कुव्वत है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो रब भी नहीं देखा, मैंने को देखा है, तूने कहा वो है तो मैंने कहा है, तूने कहा मालिक है तो मैंने कहा वो मालिक है, तूने कहा खालिक है तो मैंने कहा वो खालिक है, तूने कहा उसने तुझे पैदा किया है तो मैंने कहा ठीक हो गया, तूने कहा सजदा कर तो मैंने किया, तूने कहा उसका जिक्र कर तो मैंने किया, तूने कहा ये उसकी किताब है पढ़ तो मैंने पढ़ी। तो जब तेरे कहने पे मैं इतनी बड़ी शय मान गया हूं तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं, इतनी बड़ी शय जो मान गया हूं तो घोड़ा पीछे रह गया। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है,
सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आप जरा मानने का रंग देखें, आप जरा गुलामों के मानने का आप जरा अंदाज तो देखें ना गुलामों के मानने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते सोने मैंने कोई रब देखा है? आपने कहा है तो मैंने कहा इतनी बड़ी शय मान। अब हुजूर ने क्या कहा? ऐसे नहीं कहते, ये नहीं फरमाया, इस तरह नहीं करते, ये नहीं फरमाया। नबी पाक ने ना बाजू पकड़ा। हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना, वो कभी जीत जाता था ना हमारा खिलाड़ी, तो उसका बाजू पकड़ के ऊंचा करते थे। तो नबी पाक ने हजरत अबू खुज़ैमा का बाजू पकड़ के ऊंचा किया। मैं सुनो मेरे यारो, जहां गवाही की जरूरत पड़े 2 बंदे चाहिए, पर जहां मेरा अबू खुज़ैमा आ जाए ना, एक की गवाही 2 के बराबर, एक की गवाही 2 के बराबर। मेरे भाई महबूब की मोहब्बत कोई मामूली बात है? रसूल पाक का प्यार आप इसको हल्की बात जानते हैं? सुनो, यहां लोग कह देते हैं मैंने इतने साल लगाए गुलामी में। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान, हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी मक्के से निकले मदीने जाने के लिए। अबू जाल ने रोक लिया, कहने लगे नहीं जाने देंगे। आप फरमाने लगे सौदा करते हो मेरे साथ? ने कहा वो क्या? फरमाया तुम्हें पता है ना मैं बड़ा मालदार आदमी हूं। ने कहा जी हाँ। फरमाने लगे मदीने मैंने जाना है, मैंने ठान ले ली। गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। और मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। बस होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। तो आप फरमाने लगे मैंने मदीने तो जाना है, अगर रोकोगे तो मैं फिर तलवार निकालूंगा, टूट गई तो तीर निकालूंगा, खत्म हो गए तो नेजा चलाऊंगा, मदीने में जाके रहूंगा। जिन्नू वेख के ठर दिया अखियां ने, तो जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई एक ही तो शहर मदीना है, पर मैं जाना मैंने जरूर है, ये पक है, सौदा कर लो। अबू जाल कहने लगा जी क्या सौदा? आप फरमाने लगे तो पता है ना मेरे पास बड़ा माल है, पता है ना मेरे पास बड़ा कुछ है। उसने कहा हाँ। फरमाने लगे सारा ले लो। अबू जाल कहने लगा यानी सारा? आपने फरमाया सारा। जेबें खाली कर दी, जेबें खाली कर दी, हर चीज उतार के दे दी। घोड़े पे जो कजावा था ना वो भी उतार के दे दिया। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान कहते मैं सारा कुछ दे के ना, सारा कुछ दे के, सारा कुछ दे के मदीने पहुंचा। रसूल करीम की जियारत हुई। जो लफ्ज नबी पाक ने कहे वो बड़े अनोखे हैं। फरमाया सुहैब तूने जो तजारत की है ना, तूने माल दे के रब रसूल को राजी कर लिया है। तजारत लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं। हुजूर फरमाने लगे तूने जो तजारत की है ना, माल दे के अल्लाह रसूल को राजी कर लिया है। पर मैं तजारत तूने की है पर कोई महंगा सौदा नहीं किया, और तूने तो सस्ते में खरीद ली अर्श है, तूने को महंगा सौदा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे हजरत अमीर खुसरो। तो बाबा साहब के जूते आपने अपने एक शख्स को दिए तोहफे में। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब जूते तोहफे में दिए। तो वो आदमी जूते लेके जा रहा था, रास्ते में हजरत अमीर खुसरो भी आ रहे थे। तो फरमाने लगे मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही। ढूंढते ढूंढते उस बंदे तक पहुंच गए। कहने लगे तू ख्वाजा निजाम के पास से हो क्या है? उसने कहा हाँ, जो किसी का आशिक होवे ना वो गल उसे दी कर दे, 100 मकर बहाने करके वो दी। वहां से आया? उसने कहा हाँ। कहने लगे ख्वाजा साहब ने तोहफा भी दिया। कहने लगे जूते दिए अपने, और वो लेके आने वाला कह रहा था कुछ भी नहीं मिला, एक जोड़ा जूतों का है ना। हजरत अमीर खुसरो के पास 2 लाख दिनार थे। कहने लगे संगिया अगर मैं 2 लाख दिनार दे दूं तो जूते दे दोगे? कहने लगा बाबा जा मजाक ना कर। आपने फरमाया तू इस रस्ते का मुसाफिर ही नहीं, तो दूर खड़ा है, तुझे मैं क्या बताऊं, इस तरह कर, ले ले 2 लाख, जूते दे दे। उसने कहा ठीक है दो। आपने 2 लाख दिए और जूते ले लिए। हजरत अमीर खुसरो ना एक जूता यहां रखा, एक यहां रखा, और ऊपर पगड़ी बांध ली, और आके ना ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की महफिल में बैठे। फरमाते मेरे दिल में कोई हल्का सा ख्याल था कि 2 लाख के मुर्शिद के जूते खरीदे। प्यार बड़ा ज्यादा था। हजरत निजामुद्दीन तकरीर करते 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 ना मुंह किया उनकी तरफ, पंजाबी में जुमला कहा, मैं भी पंजाबी में ही कहता हूं, पंजाबी में। ख्वाजा मीर खुसरो की तरफ मुंह करके फरमान लगे खुसरो
तेरा ते मेरा प्यार बड़ा है पर तू मेरी जुत्ती का कोई मोल नहीं पाया। और बस 2 लाख मेरी जुत्ती का तो कोई मोल है, इतना प्यार इतना प्रेम और सिर्फ 2 लाख। हजरत अमीर खुसरो रो पड़े, कहने लगे सोने हूं भी तो मैं कंगाल सा बंदा ना, शह भी तो कोई नहीं ना, पल्ले भी तो 2 लाख ही था ना, कुछ शह होती तो मैं रेट भी लगाता। सुनने बात, नबी पाक के गुलामों ने हुजूर से प्यार किया। हुजूर फरमाने लगे तूने कोई महंगा सौदा। हजरत खुबाब मजदूर आदमी थे, और यारो मजदूर बेचारे की आमदन थोड़ी होती है, खर्चे बड़े सख्त होते हैं, मजदूर बंदे थे। ये सियासता में रवायत, गरीबी थी, और जिस दिन मजदूर को तनख्वाह मिलनी होती है ना, उससे पहले ही सारे पैसे लग जाते हैं। और बेचारे मजदूर ने ना, उसने तय किया हुआ होता है कितने वहां लगाने, और अगर उसने कभी ठेका कर लिया हो, इकट्ठे मिले तो उसकी वो ईद होती है, मैं 3 जोड़ा लेके देना, मैंने बेटे को तोहफा देना, बहन के घर ईद भेजनी है। गरीब आदमी होता है ना, तो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें तड़प रही होती हैं कि ये पैसे इकट्ठे मिलने। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, आस बिन वाइल काफिर था, उसके यहां मजदूरी करने गए। कितने दिनों तक मजदूरी करते रहे, छाले पड़ गए। वो हमारे गरीब होते थे ना, वो रात को आते थे तो ट्राली किसी की मिट्टी की पड़ी होती तो ठेका कर देते थे कि तेरे मैं घर में फेंक दूंगा, इतने पैसे ओवर टाइम लगा लगा के काम किया, हाथों में छाले पड़ गए। मजदूरी मिलने की बारी आई तो आस बिन वाइल से कहने लगे मैंने तेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दिया, अब मैंने सारा देख ले, हर शय क्लियर है, अब मेरे पैसे दे। और सजनों सुनना, ये जरा जायका सुनना। हजरत खुबाब कहने लगे मेरे पैसे, कहने लगा पैसे तो नहीं मिलेंगे। आपने फरमाया वजह, कहने लगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता है, पहले माज़अल्लाह कलमा छोड़ फिर पैसे मिलेंगे। दिल टूट नहीं जाता? इतने दिनों की मेहनत कर रहा हूं इंसान, और मजदूरी मिलने लगे तो इंसान लड़खड़ा नहीं जाता? पहले कलमा छोड़ फिर पैसे मिलेंगे। हजरत खुबाब कहते हैं लोग पछताते हैं, लोग परेशान होते हैं, पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मैंने उसे कहा क्या बच्चों जैसी बातें करता है, इतने से पैसों के लिए कलमे की बात करता है, तो बेवकूफ हो गया तू हमें समझता क्या? वाइला कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ये वो लोग हैं जिनके बारे में रब कहता है इनकी तरह का ईमान लाओ, इनकी तरह का ईमान। तू क्या समझता है इतने पैसों के लिए मैं छोड़ जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाने लगे, मैंने उसे कहा सुन फिर। गोया हजरत खुबाब कहने लगे मैं तो समझ रहा था मैं अपने लिए मजदूरी कर रहा हूं, मेरी तो ये मजदूरी भी मदीने वाले के नाम हो गई, अपने लिए करने निकला था, ये भी उधर चली गई, मेरी तो मौतें नहीं लग गई। हजरत खुबाब फरमाते मैं पछताया भी नहीं 1 मिनट के लिए, मेरा दिल नहीं टूटा, मुझे कोई परेशानी, जान है इश्क मुस्तफा। सुनो बरेली के इमाम कहते हैं जान है इश्क रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, वो नाजे दवा, जिसको दर्द इश्क मुस्तफा का जायका लग दे वो दवाइयां नहीं खाया करते, वो तो बीमार रहते हैं। जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों। क्या सोच है बरेली के इमाम की। कहने लगे फिर के गली गली तबाह, हम ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अकल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके, इश्क तेरे मां दी नहीं पुत्रा मैं तेरे सदके। आला हज़रत किसको कह रहे भला? इश्क को। कहने लगे ए इश्क तेरे और तेरे मैं सदके, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो। सियाने सियाने बंदे ना, सियाने सियाने बंदे, प्यार हो जाता है ना जब प्यार, नबी पाक कभी कभी नाराज हो जाते ना तो हजरत उमर बड़ा दलेर बंदा है ना, अपने घुटने जमीन पे रख लेते, ये सिहा में मिलेगा आपको, सियासत घुटने जमीन पे रखते, फिर ये कोनियां जमीन पे रखते, और कोनियां दोनों जमीन पे रख के ना यूं हाथ बांधते, ऐसे कोनियां नीचे रख के ना दोनों हाथ बांधते, और फिर कहते रदीत बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना,
وابی سیدنا محمد النبی و رسولہ صلی اللہ علیہ، رو پڑتے۔ حضور کسی سے ناراض ہوتے، کسی اور سے، تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر کونیاں رکھتے، پھر ہاتھ باندھتے، کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں۔ حضور ناراض نہ ہونا، تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دے کے ہنس پڑتے۔ حضور ہنس پڑتے اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا، وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر، اس طرح کا تو نہیں تھا نا۔ تو پھر عمر روتے، کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا، پر پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، اب کدھر جاؤں؟ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ دیکھیں نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سیانے بندے۔ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہننا ہوتا ہے، اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں؟ ایک نیا؟ بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے، مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر۔ وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا، خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں، سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا شک نہ کرنا، لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ تے کھلوتا بندہ ہے، ویکھنا یہ نہ کی کام شروع کیتا ہے۔ میں کہ تو اس شعبے دے نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے، وہ تباہی نہ کرے، اپنا کلیجہ خراب نہ کرے۔ لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی، لے آؤں۔ اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آؤ۔ آپ بات کو سمجھے، کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے، واپس کیسے کریں گے آپ؟ وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی۔ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ وہ کہتی ہے میں نے بڑے پریم سے، پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال، وہ کہتی ہے میں نے کرتا بنایا، اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا، اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی آزم، بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں؟ کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ سرکار اسی وقت اندر گئے، پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا، اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری خدمت جو قبول ہو گئی، میری خدمت جو قبول ہو گئی، میرے اوپر کرم ہو گیا۔ وہ روئی، حضور نے بڑا پسند کیا کرتا۔ وہ بی بی چلی گئی۔ شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی، وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی، اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے قمیض۔ حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ، کمال ہو گئی، میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی کرتے کا، جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گیا، کیا بات ہے حضور کی۔ اب کوئی زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون نہ دے گئی، چلی گئی۔ حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ تو ہنس پڑے، کہنے لگے سونیا مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ میں نے تو بڑی جم کے تعریف کی۔ سرکار اندر گئے، وہی کرتا جو اتارا تھا دوبارہ پہنا، یہ کرتا لے کے باہر آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا۔ سرکار حجرے میں چلے گئے، صحابہ بول پڑے، کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار، تجھے پتہ ہے حضور کے کرتے کو پیبند لگے ہوئے، اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا، مانگ لیا، تعریف کرنے لگا، تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے۔ حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے، عشرہ مبشرہ سے آپ نے رو پڑے۔ فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے پہننے کے لیے لیا تو کس لیے لیا ہے؟ رو پڑے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے، وقت قریب آنے لگا ہے، میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دے گا۔ میں نے تو
कफन के लिए लिया है, कफन के लिए, कफन के लिए। लोगों ने बड़ी कमाइयां की होती है ना, कुछ लोगों के पास कोई कमाई नहीं होती। बाद रिश्तेदार करीबी पूछते हैं कि जिंदगी बीत गई, कमाया क्या है? कहना पड़ता है मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, बस मोहम्मद मोहम्मद वकील ने गुजर